चलो मित्रों, चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु एम आप लास्ट टाइम धातु ऑक्सीजन जोड़े केवी प्रक्रिया करे एना विषयनी माहिती लीधी। थोड़ा एमथी आगळ जईए। कोई धातु तमने आपी होय ल्या अने जो ए कंईक पाणी जोड़े प्रक्रिया कर तो शुं थाय? तो आपणने कां तो ए धातुना ऑक्साइड जोवा मळे अथवा तो ए ज धातुना आपणने हाइड्रोक्साइड जोवा मळे। जो आवुं थतुं होय तो जोड़े आपणने हाइड्रोजन वायु उत्पन्न थतो होय एवुं आपणे कही शकीए। तो आपणी जोड़े अलग अलग प्रकारनी बधी धातुओ, तो एवा लोको पाणी जोड़े प्रक्रिया करशे तो केवी प्रक्रिया करशे? तो उदाहरण तरीके अपनी जोड़े धातु है पोटेशियम, बीजी धातु है सोडियम। આપણે કાલે भी बात करी थी कि जो सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन की हाजरी में प्रक्रिया करी दे बराबर, तो प्रक्रिया ना करवा देवी होय तो एने केरोसिन में राखवा पड़े। अहींया ए ज धातुनी आपणे पाणी जोड़े प्रक्रिया करावडावी तो आपणने शुं जोवा मळे? तो के आ जे बंने धातुओ रही एनी प्रक्रिया आपणे कराववानी है ठंडा पाणी। एना पछी बीजी कोई धातु आवशे, मान लो केल्शियम नामनी धातु है एनी मारे प्रक्रिया कराववानी है तो ए पाणी जोड़े प्रक्रिया पण केवुं पाणी? तो के नॉर्मल पाणी। ए ओरडाना तापमाने जो नॉर्मल पाणी रहेलुं होय एना जोड़े प्रक्रिया करे। मैग्नीशियम नामनी धातु है ए गरम पानी जोड़े प्रक्रिया करे। एल्युमिनियम नामनी धातु होय, झिंक नामनी धातु होय, आयन नामनी धातु होय ए पाणीनी वराळ जोड़े प्रक्रिया करे। एना सिवाय बीजी धातु है जेम के पीबी है, कॉपर है, चांदी है अने सोनू, तो आ लोको सीधी ज ना पाड़ी भाई अमारे पाणी जोड़े कोई पण प्रकारनी प्रक्रिया करवी नथी। आरे बधा लोको पाणी जोड़े प्रक्रिया करशे पण आ चार जणा ना पाड़ी दे के अमारे पाणी जोड़े कोई प्रक्रिया करवी नथी। हवे आ चार सिवाय आ वधेली धातुओ जो पाणी जोड़े प्रक्रिया करे तो निपज स्वरूपे आपणने शुं जोवा मळे? तो एनुं एक समीकरण आपणे जोई लईए। मानी लो तो पोटेशियम नामनी धातु ये पाणी जोड़े प्रक्रिया करे पण ए ठंडा पाणी जोड़े प्रक्रिया करे तो निपज स्वरूपे शुं आपे? तो आपणे निपज स्वरूपे KOH प्लस हाइड्रोजन वाय आ ठंडा पाणी जोड़े प्रक्रिया करे हल्या आ पोटेशियम ना हाइड्रोक्साइड आपे ह। एवुं हाल ज आपणे वात करी कि कोई धातुनी पाणी जोड़े प्रक्रिया थाय तो कां तो ऑक्साइड मळे कां तो हाइड्रोक्साइड मळे, हाइड्रोजन वायु छूटो पड़े। पण आ जेटला पण लोको पाणी जोड़े प्रक्रिया करता हशे एमां तमने एक मध्यस्थ निपज मळती हशे। आ बधा ज लोको जोड़े एक मध्यस्थ निपज मळे अने मध्यस्थ निपज ऑक्साइडना स्वरूपमां होय पण मध्यस्थ निपजने आपणे लखता नहीं, એટલા માટે સીધે સીધા આપણને હાઇડ્રોક્સાઇડ જોવા મળે।
તો પોટેશિયમ કંઈક પ્રક્રિયા કરે એટલે આપણને પોટેશિયમના હાઇડ્રોક્સાઇડ જોવા મળે. બીજું, કેલ્શિયમ નામની ધાતુ જો પાણી જોડે પ્રક્રિયા કરે તો આપણને નિપજ સ્વરૂપે શું જોવા મળે? તો આપણને નિપજ સ્વરૂપે જોવા મળે તો મળે કેલ્શિયમ અને એના હાઇડ્રોક્સાઇડ, અને એમાંથી પણ હાઇડ્રોજન વાયુ છૂટો પડે. કેલ્શિયમ પ્રક્રિયા કરતું હતું પાણી જોડે, એ ઓરડાના તાપમાને રહેલું પાણી હતું. એના પછી તો કે મેગ્નેશિયમ હતું, એ પણ પાણી જોડે પ્રક્રિયા કરતું હતું, પણ એ ગરમ પાણી જોડે પ્રક્રિયા આપતું હતું. તો અહીંયા આપણને મળશે મેગ્નેશિયમના હાઇડ્રોક્સાઇડ, અને ફરી હાઇડ્રોજન વાયુ છૂટો પડશે. એના પછી કોઈ ઝીંક નામની ધાતુ હોય, કોઈ એલ્યુમિનિયમ નામની ધાતુ હોય, કોઈ આયર્ન નામની ધાતુ હોય, તો એ પાણી જોડે પ્રક્રિયા કરે, પણ આ પાણીની વરાળ જોડે પ્રક્રિયા કરે તો મને શું મળે? તો મને ઝીંકના ઓક્સાઇડ મળે, અને એમાં ફરીથી હાઇડ્રોજન વાયુ છૂટો પડે. એલ્યુમિનિયમ નામની ધાતુ હોય, AH2O જોડે પ્રક્રિયા કરે તો Al2O3 પ્લસ હાઇડ્રોજન વાયુ, તો મને અહીંયા ઓક્સાઇડ મળે એલ્યુમિનિયમના. આયર્ન નામની ધાતુ હોય, જો એ કંઈક પાણી જોડે પ્રક્રિયા કરે એટલે પાણીની વરાળ જોડે પ્રક્રિયા થાય તો મને Fe3O4, એ પણ આયર્નના ઓક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન વાયુ છૂટો પડે. પહેલી જે પ્રક્રિયા થઈ રહી એટલે આ જે પ્રક્રિયા થાય એ ઠંડા પાણી જોડે પ્રક્રિયા થાય, આ નોર્મલ પાણી જોડે પ્રક્રિયા થાય. મેગ્નેશિયમ એ ગરમ પાણી જોડે કંઈક પ્રક્રિયા આપે, અને આ ત્રણેય એ પાણીની વરાળની સાથે કંઈક આવા પ્રકારની પ્રક્રિયા કરતું જોવા મળશે. બરાબર. હવે એવી ધાતુઓ કે જે એસિડ જોડે પ્રક્રિયા, પણ એ એસિડ મંદ હોવું જોઈએ, તો આપણને હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થતો જોવા મળશે. આવી પ્રક્રિયા આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 માં શીખેલા. તમે પ્રક્રિયા આવતી દાણાદાર ઝીંકની H2SO4 સાથે પ્રક્રિયા કરો તો હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થતો જોવા મળે. તો આપણે એ જ પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ લઈએ. મારી જોડે ઝીંક નામની ધાતુ એની હું પ્રક્રિયા કરાવડાવું. ચલો આપણે H2SO4 ની જગ્યાએ આપણે મંદ HCl લઈ લઈએ. તો શું પ્રક્રિયા થાય? તો તમને ખબર છે કે હાઇડ્રોજન વાયુ તો મળે જ છે. અહીંયા શું મળે? તો અહીંયા મળે ZnCl2, એનો મતલબ આ ઝીંકની ક્લોરાઇડ મળે. ધાતુ એસિડ જોડે પ્રક્રિયા કરે, H2 મળે અને આપણને ક્ષાર જોવા મળે. ઝીંકની પ્રક્રિયા મંદ HCl જોડે કરાવડાવો તો ZnCl2 અને H2 જોવા મળે. હવે આપણે એ જ ઝીંકની પ્રક્રિયા મંદ H2SO4 બીજા કોઈ એસિડ જોડે કરાવડાવી તો આપણને કંઈક આવું જોવા મળે. ZnSO4 પ્લસ H2, આને કહેવાય ઝીંક સલ્ફેટ. હવે એવું હોય કે આપણી જોડે બીજો એસિડ HNO3, જેના આપણે નાઇટ્રિક એસિડ તરીકે ઓળખીએ. હવે આ નાઇટ્રિક એસિડની જો તમે કોઈ ધાતુ જોડે પ્રક્રિયા કરાવડાવો
કોઈ પણ ધાતુ જોડે જો તમે આની પ્રક્રિયા કરાવડાવો તો શું થાય? આપણે એસિડ જોડે પ્રક્રિયા કરાવીએ તો આપણને હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થતો હોય એવું જોવા મળે, બરાબર. પણ આપણે એસિડ એટલે આવી મંદ HNO3 જોડે જો તમે પ્રક્રિયા કરાવડાવશો ઝીંક ધાતુની, Mg ધાતુની, તો તમને નિપજ સ્વરૂપે હાઇડ્રોજન જોવા નહીં મળે. કેમ નહીં મળે? કેમ કે કોઈ ધાતુની તમે જો HNO3 જોડેની પ્રક્રિયા કરાવડાવો તો તમને નિપજ સ્વરૂપે હાઇડ્રોજન વાયુ મળતો નથી. કેમ નહીં મળતો? કેમ કે જે હાઇડ્રોજન વાયુ હશે એનું આ પ્રક્રિયામાં ઓક્સિડેશન થશે. શું થશે? ઓક્સિડેશન. અને ઓક્સિડેશન થયા પછી આ જ હાઇડ્રોજન વાયુનું પાણીમાં રૂપાંતર થઈ જશે એટલે H2 નહીં મળે. તમને શું મળશે? એટલે સીધો હવે H2O. તો 2 માર્ક્સની અંદર તમને કારણ પૂછાઈ શકે. કોઈ ધાતુની HNO3 જોડે પ્રક્રિયા કરાવડાવો તો નિપજ સ્વરૂપે આપણને હાઇડ્રોજન વાયુ કેમ જોવા નહીં મળતો? તો એના પાછળનું કારણ કંઈક એવું હોય કે મંદ HNO3 જો કોઈ ધાતુ જોડે પ્રક્રિયા કરે, એટલે કે નાઇટ્રિક એસિડ કોઈ ધાતુ જોડે પ્રક્રિયા કરે, હાઇડ્રોજન વાયુ નથી મળતો. કેમ કે એ વખતે મળતા હાઇડ્રોજન વાયુનું સીધું પાણીના અણુમાં રૂપાંતર થઈ જાય એટલે હાઇડ્રોજનનું ઓક્સિડેશન થઈ જાય અને સીધો પાણીનો અણુ જોવા મળે. અને જે HNO3 રહ્યું એમાંથી આપણને NO2 અને NO કંઈક આવા પ્રકારના નાઇટ્રોજનના ઓક્સાઇડ જોવા મળે. એટલા માટે HNO3 પ્રક્રિયા હાલતું નથી. પણ આ પણ શબ્દ આવે ને એટલે થોડુંક મૂંઝવણ આવે. 2 ધાતુઓ હલે એવી, એક Mg હ, બીજું Mn, એક મેગ્નેશિયમ હ, બીજું મેંગેનીઝ. હવે આરે 2 જણા આ ભાઈ જોડે કોઈ પ્રક્રિયા કરે ને તો નિપજ સ્વરૂપે તમને પાછો હાઇડ્રોજન મળે. એનો મતલબ આ 2 ના સિવાય ઝીંક ધાતુ હોય, પોટેશિયમ ધાતુ હોય, કેલ્શિયમ ધાતુ હોય, આયર્ન હોય, Fe હોય, એના બધા જ્યારે પ્રક્રિયા કરે ને તો તમને હાઇડ્રોજન વાયુ મળી આવે. આ 2 હોય હાઇડ્રોજન વાયુ તમને મળી આવે, પણ નાઇટ્રિક એસિડ હોવું જોઈએ. જો બીજો કોઈ એસિડ હોય તો હાઇડ્રોજન વાયુ નહીં મળે. ચલો રેડી હે? આપણે અત્યાર સુધીમાં ઘણી બધી ધાતુઓ લખી. આ દરેક ધાતુઓ પોતાની કંઈક સક્રિયતા ક્રમના મુજબ ગોઠવાયેલી હોય એવું આપણે જોઈ શકીએ. એટલે એ લોકો જલ્દીથી પ્રક્રિયા કરી શકે. તો કેવી રીતના ગોઠવાયેલી હોય? સૌથી પહેલા પોટેશિયમ, સોડિયમ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, ઝીંક, આયર્ન, પીબી, પછી હાઇડ્રોજન, કોપર, Hg એટલે પારો, Ag એટલે ચાંદી અને Eu એટલે સોનું. તો આ કંઈક સક્રિયતાનો ક્રમ. જેમ જેમ હું ઉપરથી નીચે આવીશ એમ સક્રિયતા ક્રમમાં શું થશે? તો કે ઘટાડો થશે. આ ઘટાડો પરીક્ષામાં તમને સીધો પૂછાઈ શકે. આ તત્વોના નામ આપણે યાદ રાખવા પડશે. જો યાદ રાખવા હોય તો આપણે એક નાની ટ્રીકથી એને યાદ રાખી શકીએ. બરાબર? એ ટ્રીક કંઈક આવી હજુ કે અને એના આપણે ભેગા નાખીએ
એટલે એને કહેવાય કટરીના, બરાબર. કેલ્શિયમ એનો મતલબ આપણે માનીશું કાર. Mg નો મતલબ થાય માંગ. EL એટલે આપણે માનીશું ઓલ્ટો. Zn નો મતલબ થશે જૂની ગાડી આવતી હતી ઝેન કરી, અને Fe નો મતલબ થશે ફેરારી, બરાબર. આ Cu એટલે આપણે એને કહીશું કોપર, અને કોપર એટલે ગુજરાતીમાં એને કહેવાય તાંબુ. તો આપણે કહેવાનું કે તાંબાનો સેટ, આ Hg એટલે મર્ક્યુરી કહેવાય, અને એનો પારો કહેવાય. આ Eg એટલે આપણે એને કહીશું ચાંદી, અને Au આપણે એને કહીશું સોનું. તો કંઈક કહેવાય એવું માંગે કેટરીના એ વિકી કૌશલ જોડે ગાડી માંગે. કટરીના વિકી કૌશલ જોડે, અહીંયા આપણે લખી દઈશું વિકી. કેટરીના એ વિકી કૌશલ જોડે શું માગે? કાર માગે. કઈ માગે? એના ઘેર બધી ગાડીઓ હોય, એ તો એક્ટર ઢગલો રૂપિયા. અલ્ટો માગે, ઝેન માગે, કાં તો ફરારી માગે. કેમ માગે? કેમ કે એને બજારમાં જવું. ક્યાં જવું બોલે? બજારમાં. બજારમાં તો ખરીદી કરવા જવાનું હોય, પણ વિકી કૌશલને ખબર પડી જાય કે આ બજારમાં જવા કેમ માગે. કેમ કે એના સેટ લેવો, ઘરેણા લેવા, બરાબર. એટલે વિકી કૌશલ થોડું સમજવું, એ જાતે જ બજારમાં જઈ અને સેટ લઈ આવે, બરાબર. ખર્ચો કોણ જાય કે પીબી, અમદાવાદમાં આવી ગયો લેવા માટે. પેલેડિયમ મોલ આવેલું, એ પેલેડિયમ મોલમાં જતો રહ્યો અને મસ્ત મજાનો એક તાંબાનો સેટ લઈને આવ્યો. જેવો કેટરીનાને આલ્યો એવું કેટરીનાનું મગજ જતું રહ્યું, એટલે મગજ ગરમ થઈ ગયું. એટલે આપણે શું કહીએ? મગજ ગરમ થાય એટલે એનો પારો જતો રહ્યો. તો કેટરીનાનો પારો શું થઈ ગયો? સટકી ગયો. ચમ કે કેટરીના તો કાં તો ચાંદીનો કાં તો પછી સોનાનો સેટ જોતો હતો. એટલા માટે કેટરીના એના જોડે ગાડી માંગતી હતી. તો જો આવી રીતના તમે યાદ રાખશો તો તમે આને ઇઝીલી યાદ રાખી શકશો. ધાતુનો સક્રિયતા ક્રમ તમને પરીક્ષામાં કંઈક આ બધાના નામ સાથે પૂછાશે, અને આપણે આ બધા યાદ રાખવા પડશે. યાદ રાખવા હોય તો તમે આવી રીતના એને યાદ રાખી શકશો, બરાબર. આ એક નાની શોર્ટકટ આપણે બનાવેલી છે. આવા દરેક તત્વોને યાદ રાખવા હોય તો આપણે એને આવી રીતના યાદ રાખી શકીશું, બરાબર. ચલો પહેલે શું જોયું આપણે એક વખત જોઈ લઈએ ફરીથી. સૌથી પહેલા ધાતુ પાણી જોડે પ્રક્રિયા કરે, કાં તો ઓક્સાઇડ બને અથવા હાઇડ્રોક્સાઇડ બને. આની અંદર મધ્યસ્થ નિપજ મળે જે આપણે લખતા નહીં. હાઇડ્રોજન વાયુ છૂટો થાય. તમને આવા તત્વો આપેલા હોય કે જે પાણી જોડે પ્રક્રિયા કરતા હશે, અમુક પાણી જોડે પ્રક્રિયા નહીં પણ કરતા હોય. એવું પણ પૂછાઈ શકે કે નીચેનામાંથી કયું તત્વ પાણી જોડે પ્રક્રિયા કરતું નથી? લેડ ના કરે, કોપર ના કરે, ચાંદી ના કરે, સોનું ના કરે. પોટેશિયમ હોય અને સોડિયમ ઠંડા પાણી જોડે પ્રક્રિયા કરે. કેલ્શિયમ હોય એ ઓરડાના તાપમાને પાણી જોડે પ્રક્રિયા કરે. મેગ્નેશિયમ હોય ગરમ પાણી જોડે પ્રક્રિયા કરે. એલ્યુમિનિયમ, ઝીંક અને આયર્ન એટલે લોખંડ પાણીની વરાળ જોડે પ્રક્રિયા કરે. જો પ્રક્રિયા કરતા હશે તો કંઈક આવી રીતના પ્રક્રિયા થતી હશે. પોટેશિયમ પાણી જોડે પ્રક્રિયા કરે ઠંડા પાણી જોડે, પોટેશિયમના હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે, હાઇડ્રોજન વાયુ છૂટો પડે. કેલ્શિયમ પ્રક્રિયા કરતું છે નોર્મલ પાણી જોડે, કેલ્શિયમના હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે. મેગ્નેશિયમ પાણી જોડે ગરમ પાણી જોડે પ્રક્રિયા કરે, મેગ્નેશિયમના હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે. ઝીંક હોય, એલ્યુમિનિયમ હોય, આયર્ન હોય, પાણીની વરાળ જોડે પ્રક્રિયા કરશે. આ દરેક એકબીજાના ઓક્સાઇડ બનાવશે. ઝીંકના ઓક્સાઇડ, એલ્યુમિનિયમના ઓક્સાઇડ, આયર્નના ઓક્સાઇડ, એમાં પણ હાઇડ્રોજન વાયુ છૂટો પડતો જોવા મળે. બાકીના જેટલા તત્વો હતા, પીબી હોય, કોપર હોય, એજી હોય, એયુ હોય, પાણી જોડે કોઈ પ્રકારની પ્રક્રિયા હાલતા નથી. હવે કોઈ ધાતુ નહીં એ જો એસિડ જોડે પ્રક્રિયા કરે તો આપણને ખબર હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય.
અને એવું આપણે દાણાદાર ઝીંકની પ્રક્રિયામાં જોયું. હાઇડ્રોજન વાયુ હાજર હોય તો એક નાનો ધડાકો થતો હતો. એ ધડાકો આપણને સૂચવતો હતો કે હાઇડ્રોજન વાયુ હશે. અહીંયા પણ સેમ એવું જ છે. ઝીંક ધાતુની મંદ HCl જોડે પ્રક્રિયા તમે કરો, ઝીંકના ક્લોરાઇડ એટલે ક્ષાર તમને જોવા મળે, હાઇડ્રોજન વાયુ છૂટો પડતો જોવા મળે. બીજા કોઈ એસિડ જોડે પ્રક્રિયા કરો પણ મંદ રાખેલું, ઝીંક સલ્ફેટ મળે એ પણ એક પ્રકારના ઝીંકના ક્ષાર, હાઇડ્રોજન વાયુ છૂટો પડે. HNO3 એવો એસિડ હ કે અલગ અલગ તત્વો જોડે અલગ અલગ પ્રક્રિયા આપતો હતો, પણ એમાંથી ખાલી આપણે બેને અપવાદ રૂપ ગણી, મેગ્નેશિયમ અને મેંગેનીઝ. આ બેના જોડે પ્રક્રિયા કરો અને હાઇડ્રોજન વાયુ આપો. બીજા કોઈ તત્વ જોડે પ્રક્રિયા કરીને હાઇડ્રોજન નહીં આવે, એ તમને સીધું શું આપશે? પાણી હાલતો જોવા મળશે. તો યાદ રાખીશું, નાઇટ્રિક એસિડની કોઈ ધાતુ જોડે પ્રક્રિયા કરાવડાવો, મેંગેનીઝ અને Mn સિવાય, તો હાઇડ્રોજન નહીં પાણીનો અણુ આપતો જોવા મળશે. કેમ? હાઇડ્રોજનનું સીધું રૂપાંતર એ પાણીના અણુમાં એટલે ઓક્સિડેશન કરી દેશે, ઓક્સિજન જોડાશે એટલે પાણીનો અણુ આપણને જોવા મળશે. બરાબર. મેંગેનીઝ અને Mg એટલે મેગ્નેશિયમ, આ બે ધાતુઓ છે ને તો તમને હાઇડ્રોજન વાયુ જોવા મળશે. બીજી ધાતુઓ જોડે જો એ પાણીનો અણુ આપો તો એ આ નાઇટ્રિક એસિડના NO2 એટલે કે નાઇટ્રોજનના ઓક્સાઇડ બનાવે, NO2 સ્વરૂપે, NO સ્વરૂપે અને બીજું N2O સ્વરૂપે. આ ત્રણ સ્વરૂપે શું બનાવશે? નાઇટ્રોજનના ઓક્સાઇડ. ચલો રેડી? ઓકે.